Okay, good afternoon to all of you. Today we are going to see our unit number 3. Name of the unit is Base Load and Peak Load Power Plants. What is the name of the chapter? Base Load and Peak Load Power Plants. So, first is what is the syllabus? What is the syllabus? What is the syllabus of unit number 3? That is peak load and base load power plants. Am I audible? And Yes, screen ma'am. okay. So unit number 3, peak load and base load power plants. What are the peak load power plants? What are the base load power plants? Next, introduction and classification. In that, introduction and classification requirement and peak requirement of peak load power plant. Types of pumped storage plant, compressed air storage plants, load sharing between base load and peak load power station, and numericals on load sharing between base load and peak load power station. So this is syllabus. Next is about the title of the chapter. What is the title? Base load and peak load power plants. So what is mean by base? What is mean by base? The lowest part ऑफ एव्हरीथिंग, त्याला काय म्हणतो आपण? बेस. आता फॉर एक्झाम्पल आपण केक तयार करतोय तर काय म्हणतो? केकचा बेस. किंवा पिझ्झा तयार करतोय तर काय म्हणतो? पिझ्झाचा बेस. तसंच आपल्या इलेक्ट्रिकल लँग्वेज मध्ये आपण काय म्हणतो? बेस म्हणजे एकदम लोएस्ट जो काही पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो? बेस. म्हणजे मिनिमम व्हॅल्यू जी लागते आपण त्याला काय म्हणतो? बेस. अँड व्हॉट इज मीन बाय लोड? व्हॉट इज मीन बाय लोड? अ मास ऑर वेट सपोर्टेड बाय समथिंग. एखादं मास असेल किंवा वेट असेल ते सपोर्ट ज्याने केले त्याला काय म्हणतो आपण? लोड म्हणतो. नेक्स्ट, व्हॉट इज मीन बाय पीक? रिच ऑर हायेस्ट व्हॅल्यू, रिच ऑर हायेस्ट पॉइंट, आयदर फॉर स्पेसिफिक व्हॅल्यू ऑर ॲट इज स्पेसिफाईड टाइम. एखाद्या स्पेसिफिक टाइमला एखादी स्पेसिफिक व्हॅल्यू हायेस्ट असेल त्याला आपण काय म्हणतो? पीक व्हॅल्यू. सो इट इज नथिंग बट पीक. आपण पीक लोड म्हणतो. बेस लोड आणि पीक लोड त्यामधला पीक. Next, what is mean by power? Power, already we are knowing the rate of doing work is nothing but power. Rate of doing work is nothing but power. And what is mean by plants? A large factory is nothing but plants. So this is about the title of chapter. What is the title? What is the title? Base load and peak load power plants. In that, what is mean by base? The lowest value or lowest part. Load means a mass or weight supported by something. Peak is nothing but reach a highest point or either of a specified value or at a specified time. What is mean by power? A rate of doing work. And what is mean by plants? A large factory is nothing but plants. This is about the title of chapter. Next, आपण प्लांट म्हणजे काय म्हणतो मराठीमध्ये? प्लांट म्हणजे काय म्हणतो मराठीत? कसला प्रकार? आता प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्लांट आहे म्हणतो म्हणजे काय? प्रकल्प. प्लांट म्हणजे काय? प्रकल्प. लक्षात ठेवा फक्त, जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट, अबाउट द सेंट्रल आयडिया ऑफ चॅप्टर. व्हॉट इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ चॅप्टर? दिस चॅप्टर ब्रीफ अबाउट पीक लोड अँड बेस लोड पॉवर प्लांट. या चॅप्टर मध्ये आपण काय बघणार आहेत? पीक लोड आणि बेस लोड पॉवर प्लांट बघणार आहेत. इंट्रोडक्शन, classification and requirement of the power plant. Introduction, classification and requirement. The concept of pumped storage plant and compressed air storage plant are also discussed in this chapter, and it is very important to know about the load sharing between base load and peak load power station for the better functioning and mutual use of power station. कशासाठी बघायचंय? बेस लोड आणि पीक लोड म्हणजे काय लोड शेअरिंग आहे कशामधलं? बेस लोड आणि पीक लोड पॉवर स्टेशन मधलं. कशासाठी बघायचं? तर बेटर फंक्शनिंग अँड म्युच्युअल यूज ऑफ पॉवर स्टेशन. हाऊ टू यूज ऑफ पॉवर स्टेशन ऍक्च्युअली. त्यासाठी आपल्याला काय बघायचं ह्या चॅप्टर मध्ये? लोड शेअरिंग बिटवीन बेस लोड अँड पीक लोड पॉवर स्टेशन. सो दिस इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ द चॅप्टर. इन शॉर्ट काय? तर आपल्याला पीक लोड, बेस लोड पॉवर प्लांट बघायचे, क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन बघायचं आहे, पंप्ड स्टोरेज प्लांट बघायचे, कॉम्प्रेस्ड एअर स्टोरेज प्लांट पाहायचे आणि
load sharing between base load and peak load power station. This is central idea of the chapter. Next is about the importance of chapter. What is the importance of this chapter in our syllabus or in our subject? So this is chapter is important in the course because actual base load and peak load power plant details are discussed. म्हणजे ऍक्च्युअली बेस लोड म्हणजे काय, ऍक्च्युअली पीक लोड म्हणजे काय, कोणते कोणते पॉवर प्लांट बेस लोड मध्ये आहेत, कोणते पॉवर प्लांट पीक लोड मध्ये आहेत, हे आपल्याला काय करायचंय, डिटेल डिस्कस करायचंय ह्या चॅप्टर मध्ये. अँड द कन्सेप्ट ऑफ लोड शेअरिंग ऍक्टिव्हिटी बाय बोथ टाइप ऑफ प्लांट. बोथ टाइप ऑफ प्लांट मीन्स पीक लोड अँड बेस लोड पॉवर प्लांट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट टू अंडरस्टँड. त्यामुळे हा चॅप्टर काय हा चॅप्टर आपल्याला काय इम्पॉर्टंट आहे. सो दिस चॅप्टर इज इम्पॉर्टंट in the course because actual base load and peak load power plant details are discussed in it, and the concept of load sharing activity by both type of the plant is also important concept to understand. This is about the importance of the chapter. Next part is what are the objective or outcome. हा चॅप्टर शिकल्यानंतर तुम्ही काय तुम्हाला काय म्हणजे काय समजणार आहे. व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह और आउटकम्स. एनीवन. आता यावरून कळायला असेल काय ऑब्जेक्टिव्ह ह्या चॅप्टरचं किंवा काय आउटकम सांगा. व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह अँड आउटकम ऍट द एंड ऑफ चॅप्टर. स्टुडंट विल बी एबल टू. तुम्हाला काय म्हणजे अंडरस्टँड होईल ह्या चॅप्टर वरून. एनीवन. व्हॉट इज द चॅप्टर ऑब्जेक्टिव्ह अँड आउटकम. हा एनीवन. what is actual base load and peak load मधील डिफरन्स. ओके व्हेरी गुड. नेक्स्ट अजून काय मिळेल तुम्हाला यातून. आता जे आहे तेच आहे ह्यामध्ये. इम्पॉर्टन्स मध्ये सुद्धा तेच बऱ्यापैकी येतं. सिलेबस मध्ये जे आहे तेच येतं ह्यामध्ये. सांगा की काय ऍक्च्युअल काय आउटकम आहे ह्या चॅप्टरचं. व्हॉट इज द आउटकम. एक सांगितला बरोबर सांगितला. अंडरस्टँड द बेस लोड अँड पीक लोड पॉवर प्लांट किंवा डिफरन्स. नेक्स्ट टू गेट द नॉलेज अबाउट पीक लोड अँड बेस लोड पॉवर प्लांट. जे काय नॉलेज आहे पीक लोड पॉवर प्लांटचं बेस लोड पॉवर ते पण तुम्हाला मिळणार आहे. आणि एक्सप्लेन अबाउट द लोड शेअरिंग ऍक्टिव्हिटी इन पॉवर प्लांट अँड द कॅल्क्युलेशन. आपण न्यूमेरिकल पार्ट पण आहे ह्याच्यामध्ये. तर हाऊ टू कॅल्क्युलेट पीक लोड व्हॅल्यू बेस लोड व्हॅल्यू हे पण तुम्हाला ह्याच्यामध्ये शिकायला मिळणार आहे. सर व्हॉट इज द objective chapter objective and outcomes. At the end of chapter student will be able to understand base load and peak load power plants, get the knowledge about peak load and base load power plants, explain about load sharing activity in the power plant, and calculate base load and peak load values and decide the use of power plant. म्हणजे यूज ऑफ पॉवर प्लांट कसा करायचा ते कशावरून कळणार तुम्हाला. बेस लोड आणि पीक लोडचे जे काय व्हॅल्यू आहे त्या कॅल्क्युलेशन वरून तुम्ही डिसाइड करू शकता की व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट पॉवर प्लांट. दिस इज द चॅप्टर ऑब्जेक्टिव्ह अँड आउटकम्स. कळालं. ऍट द एंड ऑफ चॅप्टर स्टुडंट विल बी एबल टू अंडरस्टँड बेस लोड अँड पीक लोड पॉवर प्लांट. कुठले बेस लोड आहे कुठले पीक लोड आहे हे तुम्हाला लक्षात येईल आफ्टर द चॅप्टर. नेक्स्ट नॉलेज अबाउट द पीक लोड अँड बेस लोड पॉवर प्लांट. त्याचं काय पीक लोड आणि बेस लोड कोणते कोणते आहेत ह्याचं नॉलेज तुम्हाला येईल. लोड शेअरिंग ऍक्टिव्हिटी पॉवर प्लांटच्या लक्षात येतील दोन्ही लोड वापरून. अँड कॅल्क्युलेशन ऑफ बेस लोड अँड पीक लोड व्हॅल्यूज टू डिसाइड द यूज ऑफ पॉवर प्लांट. दिस इज नथिंग बट चॅप्टर ऑब्जेक्टिव्ह अँड आउटकम्स. नेक्स्ट इज introduction. So in introduction we have to see what is mean by actual base load and what is mean by actual peak load. So what is आपण मागच्या चॅप्टर मध्ये बघितले प्रिव्हियस चॅप्टर वी हॅव सीन व्हॉट इज मीन बाय बेस लोड अँड व्हॉट इज मीन बाय पीक लोड. एनीवन. कोण सांगते व्हॉट इज मीन बाय बेस लोड अँड व्हॉट इज मीन बाय पीक लोड. वी हॅव ड्रॉन load curve. In that figure we have explained the what is mean by base load and what is mean by peak load. कोण सांगताय बेस लोड म्हणजे काय आणि पीक लोड म्हणजे काय. बेस लोड म्हणजे काय आणि पीक लोड म्हणजे काय. एनीवन. सांगा लवकर. व्हॉट इज मीन बाय बेस लोड अँड व्हॉट इज मीन बाय पीक लोड.
बेस लोड काय आहे? आपण एक डायग्राम बघितलेली आठवते का सेकंड चॅप्टर मध्ये? ती डायग्राम बघितलेली आठवत आहे? यामध्ये पीक लोड, बेस लोड दिसते का इथं? पीक लोड, बेस लोड. व्हॉट इज मीन बाय देन पीक लोड अँड व्हॉट इज मीन बाय बेस लोड? एनीवन सांगा लवकर फास्ट. बेस लोड कशाला म्हणायचं? आपण बघितलं, वी हॅव सीन दॅट द चेंजिंग लोड ऑन पॉवर स्टेशन मेक इट्स लोड कर्व व्हेरिएबल इन नेचर. लोड कर्व कसा आहे? व्हेरिएबल इन नेचर. का व्हेरिएबल इन नेचर आहे? इट वॉज क्लिअर फ्रॉम दॅट फिगर. द लोड्स आर गोइंग टू व्हॅरी टाइम टू टाइम. टाइम टू टाइम लोड काय होतोय? व्हॅरी होतोय. कशामध्ये? लोड कर्व मध्ये. मग तो लोड कर्व व्हॅरी होतोय, तर त्याच्यामध्ये दोन लोड्स आहेत, एक आहे बेस लोड आणि एक आहे पीक लोड. तर काय आहे त्यातलं? बेस लोड म्हणजे काय आणि पीक लोड म्हणजे काय? सांगा लवकर. बेस लोड म्हणजे 24 आवर यूज करतो त्याचं हे कॅल्क्युलेशन. ओके, व्हेरी गुड. आणि पीक लोड म्हणजे? ऑल टाइम आपण ज्यावेळेस वापरतो ते पीक लोड. नाही, ऑल टाइम नाही. 24 आवर्स जे वापरतो ते बेस लोड, बरोबर आहे. मग पीक लोड म्हणजे काय? एखादा टाइम जो असतो, एखादाच टाइम असतो दिवसातून की त्यावेळी आपण काय करतो? जास्तीत जास्त लोड यूज करतो, त्याला काय म्हणतो आपण? पीक लोड. सो बघा, व्हॉट इज मीन बाय फर्स्ट बेस लोड? द अनव्हॅरिंग लोड विच ऑकर ऑलमोस्ट द होल डे ऑन द स्टेशन इज नोन ॲज बेस लोड. म्हणजे जो काही मिनिमम लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिक्वायर्ड आहे आपल्याला ओव्हर अ पिरियड ऑफ 24 आवर्स, जी काय आपल्याला 24 तासामध्ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे, आपली मिनिमम डिमांड आहे इलेक्ट्रिसिटीची, त्याला आपण म्हणतो बेस लोड. अँड व्हॉट इज मीन बाय पीक लोड? हाय डिमांड जी काय आहे दिवसातली आपली, इट इज ऍट द टाइम ऑफ हाय डिमांड किंवा फॉर द शॉर्टर ड्युरेशन जो आपण वापरतो त्याला काय म्हणायचं? पीक लोड. त्याला काय म्हणायचं? पीक लोड. मीन्स जे काय व्हेरिएशन होतं ते दोन लोड मध्ये होतं, एक तर बेस लोड असतो तो, नाहीतर पीक लोड असतो. मग दिवसामध्ये आपल्याला जे काही लोड आहे तो लागतोच, थोडा का होईना लोड दिवसभरात लागतो. फॉर एक्झाम्पल रेफ्रिजरेटर घ्या आपलं, तर रेफ्रिजरेटर दिवसभर चालू असतो आपला, आपण त्याला बंद करतो का? नाही. म्हणजे त्यासाठी एक कॉन्स्टंट लोड लागतो, त्याला म्हणतो आपण बेस लोड. आणि पीक लोड म्हणजे ज्यावेळी सगळ्यात जास्त आपण काय वापरतो? लोड वापरतो, त्याला काय म्हणायचं? पीक लोड. सो बघा, व्हॉट आर द बेस लोड अँड पीक लोड? सो लोड इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. लोड इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. आता इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये लोड म्हणजे काय? द अमाऊंट ऑफ करंट बिंग ड्रॉन बाय ऑल कॉम्पोनंट. म्हणजे जे काय घरातले आपले अप्लायन्सेस असतील, मोटर असेल, मशीन असेल, त्यामध्ये जो काय करंट आहे त्या करंटची व्हॅल्यू म्हणजे काय? लोड आहे. सो लोड इज फर्दर कॅटेगराइज्ड ॲज, लोड कशामध्ये डिवाइड केलेला आहे? दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. फर्स्ट इज अ बेस लोड अँड सेकंड इज अ पीक लोड, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट्स कनेक्टेड. आपण बघितलं घरामध्ये सगळे कॉम्पोनंट्स आहेत, पण त्या कॉम्पोनंटचं नेचर काय त्याच्यावर आपण ठरवतो की तो बेस लोड मध्ये पकडायचा का पीक लोड. आता बघा, ॲज यू मे फॅमिलियर ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस ॲट अवर होम डू नॉट रन ॲट ऑल टाइम्स. आपल्या जे काही घरात आहेत ते सगळेच अप्लायन्सेस आहेत, ते आपण प्रत्येक वेळी वापरतो का? म्हणजे 24 आवर्स वापरतो का प्रत्येकच अप्लायन्सेस? नाही. फॉर एक्झाम्पल टोस्टर घ्या किंवा मायक्रोवेव्ह ओव्हन घ्या, आपण एखाद्या फ्यू मिनिट्स साठी आपण वापरतो. टोस्टर एकदा आपला ब्रेकफास्ट झाला की परत त्याला युज करतो का आपण? नाही. किंवा मायक्रोवेव्ह जे काय आपण घरात बनवतो, मायक्रोवेव्हचं एकदा स्वयंपाक झाला की परत काम काय आहे का? नाही. म्हणजे ते फ्यू मिनिट्स साठी आपण वापरतो, त्याला आपण परत वापरत नाही. फॉर एक्झाम्पल अजून अ टेलिव्हिजन ऑर कम्प्युटर मे बी युज्ड फॉर फ्यू अवर्स. कम्प्युटर आपण ऑन करतो दिवसात एखाद्या तासासाठी किंवा काही तासांसाठी आपण वापरतो. टेलिव्हिजन पण दिवसभर 24 आवर्स बघतो का आपण? नाही. म्हणजे अ टेलिव्हिजन ऑर कम्प्युटर मे बी युज्ड फॉर फ्यू अवर्स. अ टोस्टर अँड मायक्रोवेव्ह ओव्हन मे बी युज्ड फॉर फ्यू मिनिट्स. लाइटनिंग इन अ हाऊस इज ओनली रिक्वायर्ड ड्युरिंग द इव्हिनिंग अँड सो ऑन. म्हणजे इव्हिनिंगला आपण लाईट चालू करतो किंवा पहाटे उठलो तर आपण सपोज पहाटे लाईट चालू करतो, पण दिवसानंतर आपण लाईट्स ऑन करतो का आपल्या घरातल्या? नाही करत. म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वी आर युजिंग द लोड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. सो सेकंड एक्झाम्पल, देर आर सेव्हरल अप्लायन्सेस विच कीप रनिंग ॲट ऑल टाइम्स नो मॅटर व्हॉट. मीन्स काही घरातले असे अप्लायन्सेस आहेत आपल्या की ते
at all times they are running. For example, the refrigerator. आपण रेफ्रिजरेटरला कधी बंद करतो का? नाही, ते at all time refrigerator is चालू असतो. And another such example are the heating, ventilation and cooling system. HVAC system म्हणतो आपण. What is mean by HVAC? Heating, ventilation and cooling system किंवा एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. तर ही जी आहे ती पण आपली म्हणजे टाइम नुसार काय आहे चालू असते. कूलिंग किंवा आपले जे काही एन्व्हायरमेंट आहे, सपोज समर असेल तर कूल करायचं काम करतं, विंटर असेल तर जे काही हिटिंग करायचं काम करतं. तर हिटिंग आणि कूलिंग हे आपलं एन्व्हायरमेंट नुसार चालूच असतं. तर देर आर सेव्हरल अप्लायन्सेस विच कीप रनिंग इन आवर हाऊस. सो ऑन दॅट बेसिस वी आर युजिंग पीक लोड केव्हा आहे दिवसातला किंवा फिक्स लोड म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, बेस लोड केव्हा आहे, तर हे आपण ठरवतो. आता बघा, जो लोड व्हॅरी होतो, आता आपण बघितलं, वी हॅव सीन दॅट चेंजिंग लोड ऑन पॉवर स्टेशन मेक्स लोड व्हेरिएबल इन नेचर. जो काय चेंज होतोय दिवसातून आपला लोड कर्ववरचा, तो काय आहे, व्हॅरी आहे. आणि कस्टमर टू कस्टमर तो काय होतोय, डिफरंट लोड आहेत. आपल्या एखाद्याच्या घरात ओव्हन नसेल, एखाद्याच्या घरात फ्रीज नसेल, तर तो काय होणार आहे, व्हॅरी होणार आहे. कसा, कंझ्युमर टू कंझ्युमर तो कसा होणार आहे, व्हॅरी होणार आहे. तो काय कॉन्स्टंट राहणार नाही. पण एखादं घर आहे, त्या एखाद्या घरामध्ये तुम्हाला फिक्स्ड अशी एक लाईट लागणार आहे किंवा लोड लागणार आहे, फिक्स्ड लोड दिवसाचा एक लागणार आहे, त्याला आपण म्हणतो बेस लोड. जो काही फिक्स्ड लोड आपल्याला लागतो त्याला आपण काय म्हणतो, बेस लोड. आता नेक्स्ट आहे पीक लोड अँड बेस लोड डेफिनेशन. व्हॉट इज मीन बाय पीक लोड अँड व्हॉट इज मीन बाय base load. So base load is minimum level of electricity demand required over a period of 24 hours. Minimum level of electricity demand, जी काही इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जी सगळ्यात लोअर आहे किंवा मिनिमम आहे त्याला आपण काय म्हणतो, बेस लोड. इट इज नीडेड टू प्रोव्हाइड पॉवर टू कंपोनंट दॅट कीप रनिंग ऍट ऑल टाइम्स. म्हणजे आपण बघितलं फ्रीजचं एक्झाम्पल, फ्रीजला 24 आवर्स तुम्हाला लोड लागतो, म्हणजे येतो बेस लोड कॅटेगरीत येतो. And what is mean by peak load? Peak load is a time of high demand. इथं काय आहे, मिनिमम डिमांड आहे, पण पीक लोडला कशी डिमांड आहे, इज द टाइम ऑफ हाय डिमांड. दीज पीकिंग डिमांड्स आर ऑफन ओनली शॉर्टर ड्युरेशन. म्हणजे कमीत कमी वेळ आपण पीक लोड वापरतो, पण त्यासाठी तुम्हाला काय डिमांड कशी आहे, तुमची हाय डिमांड आहे. पण फॉर शॉर्टर ड्युरेशन कसं आहे त्याचं, खूप कमी ड्युरेशन साठी आपण पीक लोड वापरतो, पण बेस लोड हा कंटिन्यू आपण वापरतो. नेक्स्ट, इन मॅथमॅटिकल टर्म्स पीक डिमांड कुड बी अंडरस्टूड ॲज द डिफरन्स बिटवीन बेस डिमांड अँड हायेस्ट डिमांड. काय, इन मॅथमॅटिकल टर्म्स व्हॉट इज मीन बाय पीक डिमांड, इट डिफरन्स बिटवीन बेस डिमांड आणि हायेस्ट डिमांड. म्हणजेच तुमचं काय मिळालं, तुम्हाला पीक डिमांड मिळाली. So now going to back the example of house load. Microwave oven, toaster and television are the example of पीक डिमांड. ओव्हन किंवा टोस्टर किंवा टेलिव्हिजन तुम्ही फ्यू अवर्स साठीच वापरा, म्हणजे फ्यू मिनिट किंवा फ्यू अवर्स साठी वापरता, ते कशाचे एक्झाम्पल आहेत, पीक डिमांड. अँड व्हेअर एज रेफ्रिजरेटर अँड HVAC सिस्टीम आर एक्झाम्पल ऑफ द बेस लोड. तुमचं घरातले रेफ्रिजरेटर आहे किंवा HVAC सिस्टीम जे काय आपण वापरतो ते काय आहेत, एक्झाम्पल बेस लोडचे आहेत. इन शॉर्ट एवढंच लक्षात ठेवायचं, जे आपण कमी वेळासाठी वापरतो एकदम आणि ते लगेच चालू बंद होतं त्याला म्हणायचं पीक लोड, आणि जे कॉन्स्टंट चालू असतं आणि मिनिमम रिक्वायरमेंट असते त्याला म्हणायचं बेस लोड. तर दिस इज पीक लोड अँड बेस लोड डेफिनेशन. अजून एकदा असं म्हणू शकता तुम्ही, अनव्हेरिंग लोड विच ऑकर्स ऑलमोस्ट द होल डे ऑन द स्टेशन इज नोन ॲज बेस लोड, असं पण म्हणू शकता. आणि what is mean by peak load? It is time of high demand, is also called as a peak load. Next is what is mean by, this is about peak load and base load definition. Base load is the minimum level of electricity demand required over a period of 24 hours. It is needed to provide power to component that keep running at all times.
फिक्स्ड आहे, बेस लोड जो आहे तो फिक्स्ड, आपल्याला तेवढी एनर्जी लागणारच आहे दिवसाला, त्याला म्हणायचं बेस लोड. अँड पीक लोड ऍट इज द टाइम ऑफ हाय डिमांड. ज्यावेळी आपण सगळ्यात जास्त एनर्जी वापरतो किंवा लोड वापरतो त्याला काय म्हणायचं, पीक लोड. दिस पीकिंग डिमांड्स आर ऑफन फॉर ओनली शॉर्टर ड्युरेशन. शॉर्ट ड्युरेशन मध्ये आपण शॉर्ट ड्युरेशन साठी आपण पीक लोड वापरतो. इन मॅथमॅटिकल टर्म्स peak demand could be understood means peak demand is equal to the difference between base demand minus highest demand. And now going to back the example of household loads, microwave असेल, टोस्टर असेल, टेलिव्हिजन असेल तुमचा, तर ते कशाचे एक्झाम्पल झाले, पीक डिमांड किंवा पीक लोडचे. अँड रेफ्रिजरेटर इज द एक्झाम्पल ऑफ बेस लोड. Next, peak load and base load. It is a broader perspective of understanding this concept. It could be assumed that the electrical grid is big household. Under the normal circumstances, the power required by the electrical grid is fairly constant during the various period of the day. And this constant power which required at all time is called as a base loading. म्हणजे आपण इन शॉर्ट आपल्याला बघायचं आता आपला लोड ड्युरेशन कर्व. एकीकडे टाइम काढलेला आहे आपण, एकीकडे लोड काढलेला आहे. आणि सपोज करा ही जी आहे ती 30 मेगावॅट आहे पॉवर. 30 मेगावॅट थ्रू आउट द डे तुम्हाला लागणार आहे आणि ती कॉन्स्टंट आहे, त्याला इथं बेस लोड नाव दिलेलं आहे. डायग्राम मध्ये बघा, ही जी सपोज करा ही आहे ती 30 मेगावॅट पॉवर आहे इथं. तर ही आपल्याला थ्रू आउट द डे लागणार आहे 24 आवर्स, जे काय मिडनाईट पासून 12 ते मिडनाईट पर्यंत 12च्या, हे काय 24 आवर्स तुम्ही काय करणार आहे, यूज करणार आहे. आणि ही जी काय हॅचिंग लाईन दाखवलेली आहेत, ह्या हॅचिंग लाईन आता, तर हा काय झाला, पीक लोड इथला. हा जो काय झाला तो पीक लोड झाला. मग ह्यामध्ये इथं असेल 80-90 मेगावॅट काय असेल तो झाला आपला दिवसाचा पीक लोड झाला. अँड आता सपोज एखादे इव्हेंट असतील, लाईक आपण वर्ल्ड कप बघतो आता किंवा फायनल आहे मॅच वर्ल्ड कपची, तर डिमांड काय असणार आहे लोडची, मोर असणार आहे, कारण की खूप लॉट ऑफ पीपल विल वॉच द टीव्ही अँड दिस शॉर्ट हाय डिमांड पिरियड इज कन्सिडर्ड टू बी पीक लोडिंग. म्हणजे टीव्हीची डिमांड काय कशी झाली, आता सपोज वर्ल्ड कप आहे त्यावेळी बऱ्यापैकी तुमचं टीव्ही बघण्याचा जो आहे, लोक लॉट ऑफ पीपल विल वॉच द टीव्ही म्हणतो आपण, म्हणजे बऱ्यापैकी सगळे आपण वर्ल्ड कप बघतो. तर वर्ल्ड कप बघतो म्हणजे डिमांड तुमची कशी झाली, वाढली. मग डिमांड वाढली म्हणजे तो कशामध्ये आला, पीक लोड मध्ये आला. म्हणजे दिस इज नथिंग बट पीक लोडिंग. पीक लोड अँड बेस लोड. आता क्लासिफिकेशन ऑफ बेस लोड अँड पीक लोड पॉवर प्लांट. कसं करायचं क्लासिफिकेशन, बेस लोड पॉवर प्लांट कोणता, पीक लोड पॉवर प्लांट कोणता. So in order to achieve overall economy, the best method to meet load is interconnect two different power station. The more efficient plant is used to supply base load is known as base load power plant. The more efficient plant is used to supply base load. जो काय इफिशियंट आहे मोर पॉवर प्लांट आणि तो काय करतोय सप्लाय बेस लोड, त्याला आपण बेस लोड पॉवर प्लांट म्हणतो. And the less efficient plant is used to supply the peak loads is known as peak load power station किंवा power plant. There is a no hard and fast rule for the selection of base load and peak load station as it would depends upon the particular situation. असा काही वेगळा क्रायटेरिया नाही की हा बेस लोड आहे हा पीक लोड आहे. डिपेंड ऑन सिच्युएशन काय काय आपण पॉवर प्लांट काय करतो, कॅटेगराइज करतो. रेनी सीझन मध्ये हा बेस लोड आहे, समर सीझन मध्ये हा तोच पॉवर प्लांट पीक लोड मध्ये येतो. म्हणजे इट डिपेंड्स ऑन द सिच्युएशन आपण काय करत ठरवतो पीक लोड कोणता आहे आणि बेस लोड पॉवर प्लांट कोणता आहे. आता बघा आपल्याला काय बघायचं आता, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉवर प्लांट अकॉर्डिंग टू लोड. आता अकॉर्डिंग टू लोड बेस लोड पॉवर प्लांट आणि पीक लोड पॉवर प्लांट आहे. पण त्याच्यामध्ये एखादा बेस लोड पॉवर प्लांट आहे, तर बेस लोड पॉवर प्लांट काय होतोय, रनिंग कंटिन्युअसली ओव्हर एक्सटेंड पिरियड ऑफ टाइम. तो काय होतोय, रन कंटिन्युअसली रन होतोय. कुठला, बेस लोड पॉवर प्लांट. अँड अ पॉवर प्लांट मे रन ऍज बेस लोड पॉवर प्लांट ड्यू टू द व्हेरियस रिझन. सपोज त्याला फ्युल रिक्वायरमेंट असेल त्याची, किंवा लॉंग स्टार्टिंग टाइम, स्टार्ट व्हायला ज्याचा टाइम ज्याला जास्त लागतो स्टार्ट व्हायला टाइम, तो कशामध्ये येतो, बेस लोड कॅटेगरीमध्ये येते. आणि एखादा स्टार्ट करतोय आपण पॉवर प्लांट आणि तो लगेच स्टार्ट होतोय, तो कशामध्ये येतो, पीक लोड पॉवर प्लांट मध्ये येतो. मग एखाद्या पॉवर प्लांटची कॅपॅसिटी
लार्ज कपॅसिटी आहे पॉवर प्लांटची, तो बेस कशामध्ये येतो, बेस लोड पॉवर प्लांट मध्ये येतो. आता कसं कॅटेगराईज करायचं बघा, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस लोड अँड पीक लोड पॉवर प्लांट. आता द प्लांट सप्लाइंग बेस लोड, कोणते कोणते प्लांट सप्लाय करतात बेस लोड, तर हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट सपोज घ्या, तर हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट हा बेस लोड मध्ये काय येतो, तर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज मिनिमम, मेंटेनन्स कॉस्ट पण हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटची कशी आहे, लो आहे. इनिशियल कॉस्ट काय आहे, हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट तयार करायचा म्हणजे आपल्याला इनिशियल कॉस्ट त्याची काय आहे, हाय आहे. अँड कांट बी लोकेटेड नियर टू द लोड, जे काही जवळपास लोड आहे तिथं आपण तो हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट हे करू शकत नाही, उभा करू शकत नाही. तर दुसरं एक्झाम्पल आहे स्टीम पॉवर प्लांट. कॅपिटल कॉस्ट मोर आहे, कॅन बी लोकेटेड नियर टू द लोड सेंटर अँड मेंटेनन्स रिक्वायरमेंट इज स्लाइटली हायर. आता बघा हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट जे आहे हे कोणत्या कोणत्या कॅटेगरीमध्ये येतात, हे कोणत्या कोणत्या कॅटेगरीमध्ये येतात, तर एक जो आहे रन ऑफ रिव्हर, एक जो आहे तो रन ऑफ रिव्हर प्लांट, रन ऑफ रिव्हर प्लांट. सेकंड जो आहे तो पॉन्डेज प्लांट, पॉन्डेज म्हणजे तळ असतं, म्हणजे ऑलरेडी तिथं आपण स्टोअर करून ठेवलेला आहे, तो म्हणजे काय झाला, पॉन्डेज प्लांट. थर्ड आहे तो रिझर्वायर, रिझर्वायर वेगवेगळे आहेत, तिथं तुम्ही स्टोअर करून ठेवलेला आहे, तर तो काय झाला रिझर्वायर. आणि लास्ट आहे तो पंप्ड स्टोरेज प्लांट. हे हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटचे वेगवेगळे 4 टाईप पडतात, पंप्ड स्टोरेज प्लांट. तर आता रन ऑफ रिव्हर, रन ऑफ रिव्हर म्हणजे जिथं जेव्हा पाणी येईल, जेव्हा पाणी येईल, वेन वॉटर विल कम देन अँड देन ओनली दॅट प्लांट विल वर्क, दॅट इज नथिंग बट रन ऑफ रिव्हर प्लांट. मग जिथं पाणी अवेलेबल असेल तेव्हा तुम्ही काय करणार, हा प्लांट यूज करणार. नंतर पॉन्डेज आणि रिझर्वायर, इथं तुमचं पाणी तुमचं काय आहे, अवेलेबल आहे, जे काय वॉटर आहे ते काय आहे 24 आवर्स इथं भरलेलं आहे. किंवा इथं तुम्हाला जर तुम्हाला वाटलं की मला आता खूप हाय लोड पाहिजे, तर तुम्ही हे यूज करू शकता. म्हणजे हे कशामध्ये येतंय, पीक लोड मध्ये येतं. आणि पंप्ड स्टोरेज प्लांट आहे, पंप्ड स्टोरेज प्लांट मध्ये पण हे एक्झाम्पल कशाचं आहे, पीक लोडचं आहे. पंप्ड स्टोरेज प्लांट ऍक्च्युली काय आहे आपण फिगर मध्ये बघणार आहे नेक्स्ट. पण कशा कॅटेगरीज पडतात, आता हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट हे मी आता काय म्हणते तुम्हाला की बेस लोड मध्ये आहे. कशामध्ये आहे, बेस लोड मध्ये आहे. आता पण जेव्हा हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट मध्ये जेव्हा रन ऑफ रिव्हर येतो, रन ऑफ रिव्हर प्लांट येतो, तर तो पण कशामध्ये येतो, बेस मध्ये येतो. तो पण कशामध्ये येतो, बेस मध्ये. पण सपोज पॉन्डेज आणि रिझर्वायर असे 2 टाइप्स आहेत त्याचे अजून, तर ते 2 टाइप जर हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट असतील आणि त्याच्यामध्ये जे काही स्टोअर केलेलं पाणी आहे ते तुम्ही केव्हा पण वापरू शकता. इन शॉर्ट, मला आत्ताच्या आत्ता काय पाहिजे, पीक लोड पाहिजे, आत्ताच्या आता मला जास्त लोड पाहिजे, तर त्यासाठी मला काय रिक्वायर्ड आहे, इथं वॉटर रिक्वायर्ड आहे तुम्हाला. आपण रन ऑफ रिव्हर म्हणतो. जर रिव्हर मध्ये पाणीच नसेल तर तुम्हाला तो पीक लोड म्हणून वापरता येईल का, थोडेसे आन्सर द्या म्हणजे मला कळेल तुम्हाला कळतंय का नाही. बघा हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट, आता आपण पहिल्यांदा बघू बेस लोड. तर हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट जो आहे तो पॉवर प्लांट मला बेस लोड मध्ये रन ऑफ रिव्हर मध्ये आता बघायचंय. मला रन ऑफ रिव्हर अजून एक टाइप आहे हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटचा. तर रन ऑफ रिव्हर मध्ये जर पाणी आलं तर मी देऊ शकते, म्हणजे तो काय झाला बेस लोड. पण मला आताच्या आता लगेचच मला काय पाहिजे, पीक लोड पाहिजे. 10 मेगावॅट एक असेल तर मला आता 100 मेगावॅट तुम्हाला एनर्जी हे करायची. पण नदीला पाणी नसेल तर तुम्ही करू शकता का, नदीला पाणी नसेल तर तुम्ही करू शकता का, म्हणजे लोड जास्तीत जास्त इन्क्रीज करू शकता का तो लोड तिथला, नो. मग तो कशामध्ये येईल, रन ऑफ रिव्हर कशामध्ये येईल, बेस लोड. बेस लोड मध्ये येईल. रन ऑफ रिव्हर म्हणजे बेस लोड मध्ये काय येईल, तर मला जर पाणीच नसेल तर मी लोड वाढवू शकत नाही, तिथं इन्क्रीज करू शकत नाही. इट डिपेंड्स ऑन वॉटर. जेव्हा वॉटर येईल तुम्ही तेव्हा तो लोड चालू करू शकता, म्हणजे तो बेस लोड मध्ये जाणार. आता सेकंड एक्झाम्पल पॉन्डेज. पॉन्ड म्हणजे तळ किंवा रिझर्वायर असेल, एक स्टोअर केलेला टँक असेल, तर त्या रिझर्वायर मध्ये स्टोअर केलेलं पाणी आहे, 24 आवर्स पाणी आहे. मग ते 2 प्लांट कोणत्या कॅटेगरीमध्ये जाणार,
What is the category? Base load or peak load? Peak load. Peak load. का peak load मध्ये? Why they are categorized as a peak load? वॉटरचे स्टोरेज आहे म्हणून. Water storage already we have done, and that water will be तुम्हाला जेव्हा कन्व्हिनियंट आहे तेव्हा तुम्ही वापरू शकता आणि तुमचा लोड वाढवू शकता, म्हणून ते कशामध्ये आलं? पीक लोड. अँड पंप्ड स्टोरेज प्लांट, जे पंप स्टोरेज प्लांट आहे त्यामध्ये सुद्धा जे काय वायर हे आहे तुमचं रिझर्वायर आहे, दोन लोअर आणि हाय अप्पर आणि लोअर असे दोन रिझर्वायर असतात त्याच्यामध्ये, तर ते सुद्धा आपण केव्हाही युज करू शकतो, त्यामुळे ते पण कोणत्या कॅटेगरीत येते? पीक लोड मध्ये येते. मग हे झालं रिलेटेड टू हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. आणि हे जे काय हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट आहेत ते आपण बघणार आहे नंतर वन बाय वन. तर हे झालं हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. आता बेस लोड मध्ये सेकंड एक्झाम्पल आहे स्टीम पॉवर प्लांट. स्टीम पॉवर प्लांट मध्ये आपण काय करतोय? विथ द हेल्प ऑफ हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय करतो आपण? जनरेट करतो. विथ द हेल्प ऑफ हीट तुम्ही काय करताय? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करताय. मग ह्याची कॅपिटल कॉस्ट काय आहे? मोर आहे. कॅन बी लोकेटेड नियर टू द लोड सेंटर अँड मेंटेनन्स रिक्वायरमेंट इज स्लाइटली हायर. मेंटेनन्स ह्याचा काय असतो? जास्त असतो. तर आता स्टीम पॉवर प्लांट्स आहे, तो चालू केल्यानंतर लगेच चालू होतो का? म्हणजे तुम्ही बटन ह्याचं केलं, बटन दाबलं कशाचं? फॅनचं, तर फॅन लगेच चालू होतो. तसं आता स्टीम पॉवर प्लांट चालू होतो का लगेच? त्याला काय टाइम काय आहे? त्याला रिक्वायर्ड टाइम जास्त लागतो. म्हणून हा कशामध्ये येतो? बेस लोड मध्ये येतो. हा कशामध्ये येतो? बेस लोड मध्ये. आणि हीट आपण कशी लगेच तुम्हाला इन्क्रीज करून पाहिजे असेल तर स्टीम, तर आपण लगेच इन्क्रीज करू शकत नाही. त्यामुळे आपण हा बेस लोड कॅटेगरी मध्ये येतो. कुठला? स्टीम पॉवर प्लांट किंवा थर्मल पॉवर प्लांट. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज रन ऑफ रिव्हर प्लांट बघितला आपण. दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. नेक्स्ट इज यूज ऑफ वॉटर, म्हणजे ज्यावेळी यूज ऑफ वॉटर येईल त्यावेळी तुम्ही काय करू शकता? रन ऑफ रिव्हर प्लांट यूज करू शकता. तोपर्यंत करू शकत नाही, म्हणून हे बेस लोड आहे. म्हणून हे काय आहे? बेस लोड आहे. आता फोर्थ एक्झाम्पल इज न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट असतील. न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट पण काय? इनिशियल कॉस्ट इज हाय, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्युएल. आता फ्युएल जे आहे ते लिमिटेड आहे अवेलेबल, त्यामुळे न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट पण कशामध्ये आपण कॅटेगराइज करतो? तर बेस लोड मध्येच कॅटेगराइज्ड करतो. whenever they are constructed they are used as a base load power plant due to the constant supply. इथं आपण जो काय सप्लाय देतो तो कॉन्स्टंट सप्लाय असतो न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मधून, आणि जो काय अवेलेबिलिटी आहे फ्युएलची ती कमी आहे, म्हणून आपण हा कशामध्ये मोडतो? बेस लोड पॉवर प्लांट मध्ये मोडतो. वाइंड अँड सोलार. आता बघा, विंड अँड सोलार प्लांट. तर आता विंड आणि सोलार असतील ते कशामध्ये येतील? विंड अँड सोलार प्लांट पॉवर प्लांट असतील तर विंड अँड सोलार प्लांट. आता वारा, वारा 24 आवर्स असतो का? वारा किंवा ऊन 24 आवर्स असतं का? नाही. इट्स डिपेंड ऑन एन्व्हायरमेंट और इट्स रॅन्डमली डिपेंड ऑन. जेव्हा वारा असेल तेव्हाच तुम्ही तो तिथून तुम्हाला एनर्जी मिळणार, किंवा जेव्हा सोलर रेज येतील तेव्हाच तुम्ही सोलरचा यूज करू शकणार. म्हणजे हे काय आहे? डिपेंड्स ऑन एन्व्हायरमेंट आहे. मला पाहिजे तेव्हा मी यूज करू शकते का सोलार आणि विंड? म्हणजे मला आता वाटलं की आता रेनी सीझन आहे आणि मला सोलार एनर्जी पाहिजे, तर आपल्याला पॉसिबल आहे का? नो. म्हणून तो कशामध्ये आला? बेस लोड मध्ये आला. म्हणजे इट्स डिपेंड ऑन एन्व्हायरमेंटल सिच्युएशन, दॅट्स वाय दे विल कॅटेगराइज्ड इन बेस लोड पॉवर प्लांट. अँड लास्ट इज अ न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट. दे आर नॉट युज्ड ॲज अ पीक लोड प्लांट, बिकॉज न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये पण आपण काय करतो? हीट रिक्वायर्ड आहे, आणि हीट आपल्याला लगेच, म्हणजे जे काय अवेलेबल फ्युएल आहे त्याचं ते आपल्याला लगेच पॉसिबल नाही इन्क्रीज करणं, म्हणून न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट सुद्धा कशामध्ये मोडतो? बेस लोड मध्ये मोडतो. म्हणजे कोणते कोणते प्लांट झाले? हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट पण कोणता? हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट पण कोणता? रेनी सीझनचा बेस लोड मध्ये येतो का समर सीझनचा बेस लोड मध्ये येतो? नीट विचार करून सांगा. समर. समरचा. समरचा बेस लोड मध्ये येतो. अजून कोण पीक सांगते? लोड मध्ये समरचा. समरचा पीक लोड मध्ये येतो. आणि रेनीचा बेस लोड. बेस लोड मध्ये. बेस मध्ये.
हा, बेस मध्ये काय येतो रेनीचा सांगा? वेदर कूल असतं ना, त्यामुळे गरज पडत नाही आपल्याला एवढी. रेनीमध्ये असतो त्यावेळी काय होतं? हायड्रो पॉवर प्लांट म्हणतोय. रेनीमध्ये काय असणार आहे? वॉटर अवेलेबल असणार आहे ना आपल्याला. तुम्हाला काय आहे? वॉटर अवेलेबल असणार आहे. आणि समर मध्ये वॉटर काय असणार आहे? अवेलेबल नसणार आहे. तर त्यामुळं रेनी सीझन आहे तो बेस लोड मध्ये येतो. आणि समर मध्ये तुम्हाला काय करायचंय? वॉटर स्टोअर करून ठेवावं लागतंय. म्हणून ते तुम्ही केव्हा पण युज करू शकता. म्हणून तो कशामध्ये येतो? समर हायड्रो पॉवर प्लांट. समर हायड्रो पॉवर प्लांट कशामध्ये येतो? पीक लोड पॉवर प्लांट मध्ये येतो. हा, ओके. लक्षात ठेवा नीट. रेनी हायड्रो पॉवर प्लांट जो आहे तो बेस लोडचं एक्झाम्पल आहे. आणि समर मधला पॉवर प्लांट हायड्रो पॉवर प्लांट आहे तो पीक लोडचं एक्झाम्पल आहे. सो दीज आर द बेस लोड पॉवर प्लांट्स. हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट्स इन रेनी सीझन, स्टीम पॉवर प्लांट्स, रन ऑफ रिव्हर प्लांट्स, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट, wind and solar power plant, and nuclear double झालं काय? Nuclear power plant. These are the example of base load. Up to this any doubt? Up to this any doubt? नो मॅम. Okay. Next, आता काय आहे next? The plant supplying peak load. आता what are the plants are supplying the peak load? आता बघितलं आपण hydroelectric power plant is the example of peak load in summer. It can be considered as a peak load power plant. It can be easily start. आणि अजून एक इन शॉर्ट लक्षात ठेवा, जे इझिली स्टार्ट होतात पॉवर प्लांट त्याला आपण पीक लोड कॅटेगरी मध्ये मोडतो. आणि जास्त फ्युएल रिक्वायर्ड नसतं त्याला, ते पण आपण पीक लोड कॅटेगरी मध्ये मोडतो. सो नो फ्युएल इज रिक्वायर्ड. अँड डिझेल पॉवर प्लांट, it can be used for peak load plant. Easily start from cold condition and number of auxiliaries required is limited, so less maintenance is ह्याच्यामध्ये काय आहे? लेस मेंटेनन्स आहे. कशामध्ये? डिझेल पॉवर प्लांट. अँड दे हॅव गुड ओव्हरलोड कॅपॅसिटी अँड दे हॅव हाय थर्मल इफिशियन्सी, देअरफॉर लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट देन स्टीम पॉवर प्लांट. आता स्टीम पॉवर प्लांट मध्ये जर चालू करायचं तुम्हाला स्टीम पॉवर प्लांट, तर त्याला काय आहे? जास्त वेळ लागणार आहे ऍज कम्पेअर टू डिझेल पॉवर प्लांट. डिझेल पॉवर प्लांट मध्ये डिझेल असलं की स्टार्ट केलं की तुमचं डिझेल पॉवर प्लांट चालू होतो. तसं स्टीम पॉवर प्लांट लगेच चालू होत नाही. म्हणून डिझेल पॉवर प्लांट इज द एक्झाम्पल ऑफ पीक लोड. इट कॅन बी युज्ड फॉर पीक लोड प्लांट आणि इझिली स्टार्ट इन कोल्ड कंडिशन असो नाही तर कोणतीही कंडिशन असो, ते काय इझिली स्टार्ट होतात डिझेल पॉवर प्लांट. नेक्स्ट, हे दोन आहेत आणि प्लस अजून एक आहे कॉम्प्रेस्ड एअर पॉवर प्लांट. कॉम्प्रेस्ड एअर पॉवर प्लांट तो पण कशामध्ये मोडतो? पीक लोड मध्ये मोडतो. कॉम्प्रेस्ड एअर पॉवर प्लांट जो आहे तो कशामध्ये मोडतो? पीक लोड मध्ये मोडतो. आता द कनेक्शन ऑफ सेव्हरल जनरेटिंग स्टेशन इज पॅरलल इज नोन ॲज इंटरकनेक्टेड ग्रीड सिस्टीम. जे काय जनरेटिंग स्टेशन असतात in parallel is known as an interconnected grid system, and the various problems facing the power engineers are considerably reduced by interconnecting different power station in parallel. हा पॉइंट इथं नाहीये ऍक्च्युली. आता what are the requirement of base load power plant? कोण सांगते? What are the requirement of base load power plant? Requirement of plant supplying base load. What are the requirement of base load power plant? minimum operation cost, continuous supply of the load. बेस लोडला काय लागतो? कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ द लोड. अँड कॅपिटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट शुड बी मिनिमम. कॅपिटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट शुड बी मिनिमम. ऑपरेशन कॉस्ट पण मिनिमम. रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट मेंटेनन्स शुड बी मिनिमम. प्लांट शुड बी सच दॅट इट कॅन बी इझिली लोकेटेड नियर द लोड सेंटर. प्लांट कसा पाहिजे? जो काही लोड सेंटर आहे त्याच्या तिथं त्या एरियामध्ये इझिली लोकेट करता येऊ शकतो आपल्याला. हा काय आहेत? प्लांट रिक्वायरमेंट्स ऑफ बेस लोड. द नंबर ऑफ ऑपरेटर रिक्वायर्ड शुड बी मिनिमम अँड द स्पेअर पार्ट एक्सेट्रा शुड बी म्हणजे इझिली अवेलेबल असावेत. कशाचे? बेस लोड प्लांटचे. म्हणजे इन शॉर्ट बेस म्हणजे मिनिमम सगळं तुमचं काय आहे? मिनिमम रिक्वायरमेंट. मिनिमम ऑपरेशन कॉस्ट असेल, कॅपिटल कॉस्ट मिनिमम असेल, मेंटेनन्स कॉस्ट मिनिमम असेल, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड मिनिमम असतील
आणि स्पेअर पार्ट वगैरे आहे ते इझिली अवेलेबल आपल्याला करता येऊ शकतात. आणि जो काही प्लांट आहे इट शुड बी सच दॅट इट कॅन बी इझिली लोकेटेड नियर द लोड सेंटर जे आहेत, लोड सेंटरच्या जवळ तुम्हाला तो प्लांट हे करता यावा. हे आहे रिक्वायरमेंट ऑफ द बेस लोड पॉवर प्लांट. आता व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीक लोड पॉवर प्लांट? व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीक लोड पॉवर प्लांट? सांगा. व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीक लोड पॉवर प्लांट? एनीवन? व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, आता बेस लोडच्या बघितल्या, आता पीक लोडच्या काय असतील रिक्वायरमेंट आता सांगा. व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीक लोड पॉवर प्लांट? येते का कोणाला? येतं का? ह्याच्यावरून सांगता येत नाही तुम्हाला? ऑलरेडी आता तुम्हाला बेस लोडच्या माहिती, त्याच्यावरून नाही सांगता येत तुम्हाला व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीक लोड पॉवर प्लांट? बेस लोडच्या काय आहेत? मिनिमम ऑपरेशन कॉस्ट आहे, कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ द लोड, कॅपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट शुड बी मिनिमम, requirement of plant maintenance should be minimum, plant should be such that it can be easily located to the near of the load center, and the number of operators required should be minimum, and the spare parts etc should be easily किंवा readily available पाहिजे. तसंच मग बेस लोडचं झालं. आता पीक लोडचं काय असणार आहे? व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीक लोड पॉवर प्लांट? सांगा. रोल नंबर 48 आहेत का? रोल नंबर 48, रोल नंबर 46, रोल नंबर 44 आहेत का? आवाज येतोय का माझा? येस मॅडम येतोय. सांगा सांगा मग रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीक लोड पॉवर प्लांट. ह्याच्यावरून सांगता येत नाही तुम्हाला? आता थोडंफार अपोजिटच असणार ना ह्याच्या. बघा, व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीक लोड पॉवर प्लांट? ऑपरेटिंग कॉस्ट लो आहे, कॅपिटल कॉस्ट मिनिमम आहे, द प्लांट शुड बी कॅपेबल फॉर बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम कोल्ड कंडिशन विदिन द मिनिमम टाइम, इन केस ऑफ इमर्जन्सी द प्लांट शुड हॅव द कॅपॅसिटी टू विथस्टँड द पीक लोड फॉर सम टाइम. म्हणजे सपोज माझी ऍक्च्युअल आता एक एक्झाम्पल देते तुम्हाला मी, की 100 मेगावॅटचा एक प्लांट आहे, 100 मेगावॅटचा एक प्लांट आहे आणि त्या प्लांट मध्ये 60 मेगावॅट हा काय आहे? पीक लोड आहे. 60 मेगावॅट हा पीक लोड आहे. मग राहिला किती लोड खाली तुमचा अजून तुम्ही यूज करू शकता असा? 40 मेगावॅट राहिला. मग तो 40 मेगावॅट पण मला यूज करायचा आहे, म्हणून त्यांनी काय केले? 100चे 5 प्लांट यूज केले. प्लांट म्हणजे 20 मेगावॅटचं एक युनिट हे एस्टॅब्लिश केलं, 20 मेगावॅटचं दुसरं युनिट, असे 5 20 मेगावॅटचे युनिट्स एस्टॅब्लिश केले. मग हे 5 युनिट एस्टॅब्लिश केल्यानंतर तुम्हाला जास्त लोड मिळेल का? जो काही 60 मेगावॅट आहे तो पीक लोड तुम्ही वापरून 40 तुम्ही स्टोअर केला तर जास्त लोड मिळेल तुम्हाला. सांगा. 100 मेगावॅटचा प्लांट आहे फॉर एक्झाम्पल. बघा इकडं एक्झाम्पल देते मी तुम्हाला. बघा, एक पॉवर स्टेशन आहे फॉर एक्झाम्पल, नीट आहे का? एक पॉवर स्टेशन आहे, त्या पॉवर स्टेशन मध्ये 100 मेगावॅट हा पीक लोड आहे आणि 60 मेगावॅट हा बेस लोड आहे. सॉरी, 100 मेगावॅट हा पीक लोड आहे, 60 मेगावॅट हा बेस लोड आहे. मग ह्याच्यामध्ये 3 युनिट्स ऑफ 20 मेगावॅट कॅन बी युज्ड फॉर बेस लोड. बेस लोड किती आहे? 60 मेगावॅट आहे. मग मी त्याचे काय केले? 3 युनिट केले. 20 अधिक 20 अधिक 20 किती झाले? 60. असे 3 युनिट्स केले फॉर बेस लोड साठी. अँड 2 युनिट्स ऑफ 20 मेगावॅट कॅन बी युज्ड टू पीक लोड. 2 युनिट्स ऑफ 20 मेगावॅट कॅन बी युज्ड टू पीक लोड. पीक लोड किती आहे? पीक लोड 100 मेगावॅट.
त्याच्यामधला 60 मेगावॅट बेस लोड आहे, म्हणजे राहिला किती बोलता का जरा? 60 मेगावॅट बेस लोड आहे, 100 मेगावॅटचा प्लांट आहे, त्यामध्ये 100 मेगावॅट पीक लोड आहे, 60 मेगावॅट बेस लोड आहे. 60 मेगावॅट बेस लोड वापरल्यानंतर राहिला किती खाली? 40 मेगावॅट. 40 मेगावॅट. आणि त्या 40 मेगावॅट. 40 मेगावॅट, तर त्या 40 मेगावॅटचे मी काय केले? 2 युनिट केले, एक 20 मेगावॅट आणि दुसरा 20 मेगावॅट. मग तो मी कॅन बी युज्ड टू पीक लोड वापरायचा, पीक लोड म्हणून वापरायचा म्हणून 2 युनिट ते केले. आणि 3 युनिट मी कशाचे केले? 20 मेगावॅटचे बेस लोडचे केले. म्हणजे हे 3 आणि 2 5, म्हणजे 20 100 मेगावॅट झालं तुमचं इथं. पण असं केल्यानंतर काय डिसएडव्हान्टेज आहे? असं केल्यानंतर मी 5 युनिट केले, ऍक्च्युअल 2च युनिट लागतात, 100 मेगावॅटचा पीक लोडचा एक आणि 60 मेगावॅटचा बेस लोडचा एक. पण मी 3 युनिट मेगावॅटचे केले, 20 मेगावॅटचे 3 युनिट आणि 2 युनिट 20 मेगावॅटचे केले पीक लोडसाठी आणि 3 युनिट 20 मेगावॅटचे बेस लोडसाठी केले. तर काय होईल ह्याने? असं केल्यानंतर नंबर ऑफ युनिट्स मी वाढवल्यानंतर काय होईल सांगा? काय होईल असं केल्यानंतर? ऑलरेडी 60 मेगावॅटला बेस लोड चालतोच आहे. इफिशियन्सी कमी भेटेल. इफिशियन्सी कमी होणार आणि जी काय आपली मेंटेनन्स कॉस्ट आहे ती पण वाढणार. इफिशियन्सी तर काय तुमची कमीच होणार आहे त्याची, आणि सॉरी त्याची कॅपिटल कॉस्ट जी आहे ती काय होणार? इन्क्रीज होणार. मेंटेनन्स कॉस्ट सुद्धा काय होणार? इन्क्रीज होणार. म्हणजे हे काय जे सोल्युशन आहे 100 मेगावॅटचे 5 युनिट करणं, हे म्हणजे इझी आहे का? नाही. तर अबो सोल्युशन इज डिफिकल्ट ऑफ लो इफिशियन्सी अँड इट नॉट बी इकॉनॉमिकल सोल्युशन. इकॉनॉमिकली हे सोल्युशन होऊ शकत नाही. अँड because of the increasing number of units, the capital cost will increase and maintenance cost also increase. तर आपण काय करू शकतो? म्हणून जे काय तुम्हाला पाहिजे, पीक लोड किती पाहिजे आणि बेस लोड, ते नंबर ऑफ युनिट्स काय करायचे? कमीत कमी तुमचे जे काय आहेत ते ठेवायचे. आणि जो बेस लोड पॉवर प्लांट आहे तो ऑलवेज रन फुल लोड कंडिशन टू इन्श्युअर मॅक्झिमम इफिशियन्सी पाहिजे त्यासाठी. आणि पीक लोड प्लांट मे वर्क फुल लोड ऑन पार्ट ऍज पर डिमांड ओनली. म्हणजे ज्यावेळी तुमची डिमांड आहे त्याच वेळी तुम्ही काय करू शकता? पीक लोड वापरू शकता. हे आपण बघितलं. आणि हा आता हे रिक्वायरमेंट्स. द मिनिमम कॅपिटल कॉस्ट, द प्लांट शुड बी कपेबल ऑफ बिईंग स्टार्टेड फ्रॉम कोल्ड कंडिशन विदिन मिनिमम टाइम. जो काय टाइम आहे तो मिनिमम पाहिजे. कोल्ड कंडिशन मध्ये सुद्धा तुमचा प्लांट लगेच चालू व्हायला पाहिजे. and in case of emergency the plant should have capacity to withstand with the peak load for the some time. इमर्जन्सी मध्ये तुम्हाला तुमच्याकडे तेवढी कॅपॅसिटी पाहिजे प्लांटची इन्क्रीज करण्याची. and it must have quick response to the change in load. तर हे काय झाले? रिक्वायरमेंट ऑफ पीक लोड. up to this any doubt? Up to this any doubt? No, madam. नोट्स आज शेअर करते मी एक